دوستوں آج میں آپ لوگوں کے سامنے بابری مسجد کی مکمل تاریخ سنوں کے حساب سے درجہ بدرجہ پیش کروں گا۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے گی اور میں اس کو سمجھنے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور ویڈیو کو دوسروں تک پہنچائیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ 1528 میں سلطان ظہیر الدین محمد بابر کے حکم سے اس کے وزیر میر باقی اصفہانی نے مسجد کی تعمیر کرائی اور اس میں مسلسل نماز ہوتی رہی۔ پھر 1855 کے اندر مسجدوں کو جب انگریز گرا رہے تھے، ان کو توڑ رہے تھے اور ان کی بے حرمتی کر رہے تھے، تو اس کے لیے غلام حسین اور مولانا امیر علی امیٹھی نے ایک تحریک چھیڑی، لیکن انگریز غالب آ گئے اور انگریزوں نے فتح پائی۔ اور جب انگریز اود پر قبضہ ہوئے، قابض ہوئے، جس میں ایودھیا بھی آتا ہے، تو ان کے تسلط میں یہ علاقہ چلا گیا۔ پھر 1857 کے اندر انگریزوں نے ہندوؤں کو مشتعل کرنے کے لیے، بھڑکانے کے لیے شوشہ چھوڑا کہ جب ہندوستان میں مسلمان آئے تھے، انہوں نے بہت سارے مندروں کو توڑ کر مسجدیں بنائی تھی، تو ایک جگہ یہ بھی ان میں سے ہے۔ پھر 1858 کے اندر ایک بیگ سنگھ نامی ایک ہندو نے بابری مسجد ممبر و محراب کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی اور مسلمانوں نے اس کے خلاف کارروائی چاہی اور انگریزوں نے اس پر کارروائی کی۔ یہاں تک آتا ہے کہ انگریزوں نے ایک تھانے دار کو معطل کر دیا تھا۔ پھر 1860 کے اندر بابری مسجد کا رجسٹریشن ہو گیا، لیکن اقبال سنگھ نام ہی آدمی نے، ہندوؤں نے ایک مندر کے پاس ایک چبوترا بنا لیا تھا۔ 1870 کے اندر مسجد کے صحن میں قبضہ کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ ناکام رہی۔ پھر 1870 کے اندر فیض آباد کے گزیٹر میں انگریزوں نے یہ درج کرایا، انگریزوں کی سازش سے یہ درج ہوا کہ بابری مسجد جہاں ہے، یہاں رام پیدا ہوئے تھے، یہ رام جنم استھان ہے۔ 1883 کے اندر رام جنم استھان کے نام سے مسجد کے صحن کے اندر راتوں رات انگریزوں کی شے سے ایک چبوترا بنا دیا گیا۔ 1885 میں 19 جنوری کو مہنت رگھوبیر داس نے کورٹ سے یہ مانگ کی کہ ہمیں رام جنم جہاں رام پیدا ہوئے ہیں وہاں ہمیں پوجا پاٹ کرنے کی اجازت دی جائے، لیکن وہ فیصلہ خارج کر دیا گیا۔ اور 1886 کے اندر پھر وہی دوبارہ بات کی گئی کہ ہمیں کیا جائے، لیکن یہ فیصلہ خارج کر دیا اور مسلمانوں نے بدستور نماز جاری رکھی۔ پھر 1934 میں بابری مسجد کو کچھ لوگوں نے نقصان پہنچایا انگریزوں کے زمانے میں، لیکن انگریزوں نے دیواریں گرا دی، تو انگریزوں نے اپنے ہی خرچے سے ان دیواروں کو تعمیر کرا دیا۔ پھر 1934 میں یو پی مسلم ایکٹ کے تحت بابری مسجد سنی بورڈ جو ہے وقف اس کے نام کرا دی گئی کہ اس کی زمین ہے، اس کے قبضے میں کر دی گئی۔ تو یہ فیصلہ 1949 تک کا تھا، یہاں تک مسلمانوں کے پاس رہی، اور جو احوال میں نے ذکر کیے ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں 1949 میں، جب ملک آزاد ہو گیا تو ملک میں ظاہر ہے کہ دو طرح کی طاقتیں تھیں۔ اس کے بعد دوسری تاریخ شروع ہوتی ہے 1949 کے اندر، آدھی رات میں 23 دسمبر کو 1949 میں شری کرشن کمار نامی ایک شخص نے رات میں کسی وقت بابری مسجد کے اندر گھس کر مورتیاں رکھ دی۔ پھر اسی پر وواد ہوا۔ پھر 1950 کے اندر یو پی میں جو سول کورٹ تھا، سول جج نے فیصلہ دیا کہ ایک آدمی کو کہ تم اس پر تالا لگا دو، اور مسجد میں تالا لگ گیا، یہاں تک کہ بند رہی۔ پھر 1884 کے اندر کچھ ہندوؤں نے دہلی کے اندر جنگ محاسبہ کی، ہندوؤں کی جو ہوتی ہے، اس میں یہ مانگ کی گئی کہ حکومت نے جو تالا لگایا تھا اس کو کھولو، کیونکہ وہاں رام پیدا ہوئے ہیں، ہمیں ضرورت ہے۔ پھر 1884 کے اندر ہی اتر پردیش میں 2 سال تک رتھ یاترا نکالی گئی اسی کے نام پر۔ پھر 1886 کے اندر فیض آباد کا جو ڈسٹرکٹ کورٹ تھا، اس نے حکم دیا کہ مسجد کے تالے کو کھول دیا جائے ہندوؤں کے لیے، اور اس میں ایک اضافی بات یہ ہوئی کہ اس کا لائیو بھی نشر کیا گیا، لوگوں کو دکھایا گیا ٹی وی پر۔ پھر 1886 کے اندر ہی بابری مسجد کا تالا کھول دیا گیا۔ پھر 1886 کے اندر جو مسلمان تھے انہوں نے ایک کانفرنس کی اور 313 علماء نے اپنی آزادی گوائی اور قید ہوئے، اسی لیے گرفتاری دی انہوں نے۔ پھر 21 دسمبر 1886 میں دہلی میں بابری مسجد کے لیے کانفرنس ہوئی۔ 24 جنوری 1987 میں بابری مسجد کے ایکشن کمیٹی نے تقریبات جو 26 جنوری ہوتی ہے اس کا بائیکاٹ کیا۔ یہ فیصلہ غلط تھا، ویسے ان کا تاریخ دوبارہ پڑھی جاتی ہے۔ بہرحال 1 فروری 1987 میں بابری مسجد جب تالا کھول دیا گیا، اس کو سیاہ دن منایا گیا ملک کے اندر مسلمانوں کی طرف سے۔ 30 مارچ 1987 میں ہندوستان کے مسلمانوں نے لاکھوں کی تعداد میں جمع ہو کر کے بابری مسجد کے تحفظ کے لیے آواز اٹھائی۔
22-23 मई 1987 में मेरठ में हौलनाक फसादात हुए। इस वक्त फसादों का दौर शुरू हुआ और 1988 के लिए बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी की तरफ से अयोध्या मार्च का ऐलान किया गया, लेकिन उस पर अमल नहीं। जैसे गैर मुस्लिम यात्राएं कर रहे थे, ऐसे ही मुसलमानों ने भी कोशिश की हम भी एक यात्रा निकालें, लेकिन वो यात्रा नहीं हो पाई। फिर 1988 में नवंबर में राब्ता कमेटी और एक्शन कमेटी नाम पर तहरीक बाबरी मस्जिद दो हिस्सों में तकसीम हो गई। 1 फरवरी 1989 को हिंदू मजहबी रहनुमाओं ने इलाहाबाद में एक अहम मीटिंग हुई कि जिसमें तय किया गया कि 19 नवंबर 1989 को मंदिर की बुनियाद रखी जाएगी। और जो मस्जिद के पास इलाका था उस पर हुकूमत का कब्जा था, लेकिन हिंदुओं ने फिर भी कहा कि हम यहाँ बुनियाद रखेंगे। जून 1989 में भारतीय जनता पार्टी के जो सदर थे उस वक्त, जो अध्यक्ष थे, उन्होंने मजलिस के अंदर ये मांग की कि भाई हम हुकूमत से मांग करते हैं जो हुकूमत का इस पर कब्जा है अपने कब्जे को छोड़े और इस जगह को हिंदुओं के सुपुर्द करें। सितंबर 1989 में बदायूं में ट्रेन पर हमला हुआ, तकरीबन 200 मुसलमान उसमें शहीद हुए। अक्टूबर 1989 में भागलपुर में हौलनाक फसादात हुए। 2 नवंबर 1989 को काशी के कुछ साधु बनिया थे, उन्होंने ये मुतय्यन किया कि हम अयोध्या जाएंगे और वहाँ उस जगह को मुतय्यन करेंगे जहाँ बुनियाद रखी जाएगी। 9 नवंबर 1989 को वज़ीर आज़म राजीव गांधी के ज़माने में राम जन्मभूमि सल्यानाश बाबरी मस्जिद के करीब मुतनाज़ जो झगड़े की ज़मीन पर उस पर बुनियाद रखी और उसके पूजा पाठ हुई। 6 फरवरी 1990 में वज़ीर आज़म वीपी सिंह ने मुक्ति यज्ञ समिति बातचीत करने के लिए, मतलब यानी जो बाबरी मस्जिद के उद्घाटन और उसके लिए चीज़ें कर रही थी, उनसे बात की। फिर 2 सितंबर 1990 के अंदर मिस्टर LK आडवाणी ने ऐलान किया कि वो 8 रियासतों 8 सूबों का रथ यात्रा करेंगे। 25 सितंबर 1990 को आडवाणी ने सोमनाथ गुजरात से यात्रा की। ये तमाम चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तमाम चीज़ें बाबरी मस्जिद से जुड़ी हुई हैं। 19 अक्टूबर 1990 को जो हिंदुस्तान के उस वक्त के सदर जमहूरिया थे, जो तरह से सदर जमहूरिया जो राष्ट्रपति थे, उन्होंने ये ऑर्डिनेशन जारी किया कि भाई जो ज़मीन है इसको बाबरी मस्जिद के इधर उधर जो ज़मीन है इसको जो हुकूमत है वो अपने इख्तियार में लेती है। और 23 अक्टूबर 1990 को आडवाणी की रथ यात्रा समस्तीपुर बिहार पहुंची। उस वक्त बिहार के वजीर आला और सूबे के मुख्यमंत्री लालू यादव थे, उन्होंने उसको गिरफ्तार कर लिया। फिर 24 अक्टूबर को 1990 के अंदर हिंदुओं ने भारत बंद का ऐलान कर दिया और पूरे मुल्क में उन्होंने मुजाहरे किए। 23 अक्टूबर 1990 को वजीर आला मुलायम सिंह यादव ने के दौर में कार सेवक जो उस वक्त बाबरी मस्जिद के लिए काम कर रहे थे उन पर गुम्बद पर चढ़ने की वजह से गोलियां चलाई गई और उनको सजा दी गई। और 3 दिसंबर 1990 को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी और मुल्क के अहम मजहबी रहनुमाओं का इजलास हुआ। 6 दिसंबर 1990 को अयोध्या कार सेवकों का इज्तिमा हुआ। 7 दिसंबर 1990 को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ कॉन्फ्रेंस का इलाहाबाद में एक अहम मीटिंग हुई। उसके बाद 5 अक्टूबर 1991 को सुप्रीम कोर्ट ने ज़मीन झगड़े की थी तो उसको किसी मुस्तकिल तामीर के खिलाफ हुक्म इम्तिनाई जारी, यहाँ कोई तामीर नहीं होगी, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा 5 अक्टूबर 1991 में। 7 अक्टूबर 1991 को रियासती भाजपा जो यूपी की भाजपा हुकूमत ने बाबरी मस्जिद के करीब मुतनाज़ जगह पर जहाँ झगड़ा था एक जगह पर कब्जा कर लिया। 21 अक्टूबर 1991 को विश्व हिंदू परिषद के जरिए मंदिर बनाने के लिए भूमि पूजन किया गया। 6 जनवरी 1992 में विश्व हिंदू परिषद जनरल सेक्रेटरी मिस्टर अशोक सिंघल ने वाराणसी में ऐलान किया कि बाबरी मस्जिद की जगह जल्द ही मंदिर तामीर शुरू किया जाएगा। 21 मार्च 1992 को रियासती भाजपा हुकूमत ने राम कथा पार्क के करीब 22 एकड़ जमीन विश्व हिंदू परिषद को दी। 22 मार्च 1992 को साक्षी गोपाल मंदिर, समिस्त्रा भवन वगैरह गिराए गए। 23 मार्च 1992 को मरकज के जरिए मुतनाज़ जगह को कब्जे में लेने की वार्निंग, यानी मरकज जो सेंटर में इस वक्त हुकूमत ने धमकी दी कि हम इसको अपने कब्जे में ले लेंगे। 7 अप्रैल 1992 को जनता दल सदर मिस्टर बोमई की क़यादत में एक कुल जमाती वक्त दौरा अयोध्या का उन्होंने दौरा किया। 23 जून 1992 में कौमी यकजहती कौंसिल मीटिंग में जिसमें बाबरी मस्जिद पर हमला और उसके इंहदाम का खतरा जाहिर किया गया। 19 जुलाई 1992 में बाकायदा तामीर का काम शुरू किया गया और पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में ज़बरदस्त हंगामा हुआ। 17 जुलाई 1992 को कार सेवकों ने तामीराती काम रोकने के
से मुताल्लिक़ अदालती हुक्म मानने से इनकार कर दिया। यानी जो राम मंदिर बाबरी मस्जिद के करीब ही वो मंदिर बना रहे थे, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मना किया, लेकिन उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। 25 जुलाई 1992 को वज़ीर आज़म मिस्टर नरसिम्हा राव को इस यकीन दहानी पर 4 माह के अंदर इस मसले का हल निकालने की कोशिश की जाएगी, मुतनाज़ जगह पर तामीराती काम रोक दिया गया। नहीं, वज़ीर आज़म उस वक्त ने कहा कि हम 4 महीने के अंदर इसका हल निकाल लेंगे, काम रोक दो। 15 अगस्त 1992 को लाल किला दिल्ली से वज़ीर आज़म नरसिम्हा राव का ऐलान कि हम बाबरी मस्जिद को किसी तरह नुकसान पहुँचाएँ बग़ैर अज़ीमुश्शान राम मंदिर की तामीर के हक़ में हैं। ज़ाहिर है कि उन्होंने ये ऐलान किया। 23 अक्टूबर 1992 को बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी और विश्व हिंदू परिषद लीडरों के दरमियान मुज़ाकरात का दोबारा आगाज़ हुआ। 23 नवंबर 1992 को कौमी यकजहती कौंसिल ने करारदाद पास करके वज़ीर आज़म को आइन की बालादस्ती कायम रखने के लिए हर ज़रूरी कदम उठाने को इख्तियार दिया गया। बहरहाल और 29 नवंबर सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर मुरादाबाद के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को अयोध्या में मुशाहिदे के लिए मुकर्रर किया गया। 4 दिसंबर 1992 तक तकरीबन 2 लाख कार सेवक अयोध्या पहुंच गए। 5 दिसंबर विश्व हिंदू परिषद ने मजीद कार सेवकों को अयोध्या न आने की अपील की, अयोध्या कोई ना आए। 6 दिसंबर को तकरीबन 11:30 बजे दिन में कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद पर हमला करके 5 घंटे में उसे मुकम्मल शहीद कर दिया और वहीं पर आर्जी तामीर करके मस्जिद की ज़मीन पर मूर्ति रख दी। पुलिस और फौज ने किसी तरह की मुज़ाहमत नहीं की और वज़ीर आला यूपी के जो उस वक्त मुख्यमंत्री थी, उन्होंने हादसे के फ़ौरन बाद इस्तीफ़ा दिया और मरकज़ी हुकूमत की सिफारिश पर शाम तक यूपी में सदर राज नाफिज कर दिया। ये तारीख़ थी। उसके बाद जो हुआ है सब तारीख़ में है। मैं कोशिश करूँगा, उम्मीद करूँगा आप लोग इसको समझे होंगे और इसको आगे पहुँचाने की कोशिश करेंगे।